मराठीवरती आपल्या सर्वांचं स्वागत। आपण पाहत आहात बिग टीव्ही मराठी। मी तृप्ती कदम। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। सगळ्यांनी मंडपामध्ये बसून घ्यायचं। रोडच्या उजव्या बाजूच्या सगळ्या मंडळींना माझी विनंती आहे की आपण सगळ्यांनी इकडे उजव्या बाजूला इकडे डावी काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार विक्रमदादा यांच्या प्रचारार्थ उपस्थित नामदार मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या साहेब, नामदार एम बी पाटील साहेब, आमदार जे टी पाटील साहेब यांचं इथं आगमन झालेलं आहे। मी स्वागत करण्यासाठी विनंती करतोय सुभाष पाटील। चित्र आपण बघितलंय, त्यामुळे सुभाष पाटील सरपंच सुभाष पाटील यांनी या कार्यक्रमाचं स्वागत करावं। आता कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री दिवस ही महाराष्ट्र विधानसभೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಜತ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಉಮೇದುವಾರರಾದಂತ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಆಘಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮದಾದ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸನ್ಮಾನ್ಯ तालुक्याची विकासाची चाललेली चाकं अविरतपणे चालू ठेवण्यात कर्नाटकದ आणि खऱ्या अर्थाने सन्मान्य मुख्यमंत्रीಗಳಾದ सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी सन्मान्य ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಸಂಕ ಗ್ರಾಮದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜತ್ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಂತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಜತ್ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ। ನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಯಾರು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಕೂಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांनी महाराष्ट्र घडवला होता, तो महाराष्ट्र आपल्याला पुन्हा एकदा बनायचा आहे। त्यासाठी आपण सगळ्यांनी सज्ज राहायचं आहे। आणि बांधवांनो, कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री जत विधानसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रचाराच्या निमित्तानं या विचार मंचावर उपस्थित असणारे कर्नाटक राज्याचे सन्माननीय सिद्धरामय्याजी आणि त्यांच्याबरोबर आलेले आमचे स्नेही सन्माननीय एम बी पाटील साहेब, त्याचबरोबर या विचार मंचावर उपस्थित असणारे बिळगीचे आमदार जे टी पाटील साहेब आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व सन्माननीय व्यासपीठ आणि व्यासपीठावर उपस्थित असणारे आमचे बंधू भगिनी, खरं तर येणाऱ्या 20 तारखेला आपण जत विधानसभेसाठी मतदान करणार आहोत। ते मतदान करत असताना या राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता या निमित्तानं आपल्या जे काही 5 गॅरंटी या निमित्तानं ज्या पद्धतीने कर्नाटक राज्याने केलं त्याच पद्धतीनं या येणाऱ्या काळात या तालुक्यातल्या या गडी भागाला या निमित्तानं न्याय देण्यासाठी आणि या गडी भागाला पाणी मिळण्यासाठी या ठिकाणी आपले कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय सिद्धरामय्याजी या निमित्तानं उपस्थित आहेत। मी आपल्या सगळ्या मतदार बंधू भगिनींना या निमित्तानं आवाहन करतो की येणाऱ्या 20 तारखेला हाताच्या चिन्ह पुढचं बटन दाबून आपण सगळ्यांनी या तालुक्याची दुसऱ्यांदा काम करण्याची संधी द्यावी, जेणेकरून या तालुक्यातील जे काही हा दुष्काळाचा कलंक पुसण्यासाठी आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं, एवढंच या निमित्तानं आपल्याला विनंती करतो। मी परत आल्यानंतर परत बोलेन,
सन्माननीय मुख्यमंत्री साहेबांना पुढच्या सभेला जायचं आहे. त्यामुळं या ठिकाणी जे महाविकास आघाडीचे आमचे सगळे घटक पक्ष आहेत, राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार साहेब गट, त्याचबरोबर शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आणि या ठिकाणी उपस्थित असणारे शेतकरी संघटनेनं बी या निमित्तानं आपल्याला पाठिंबा या जत तालुक्यात दिलेला आहे. त्यांचाही या निमित्तानं मी मनापासून धन्यवाद देतो. आणि येणारी 20 तारीख आपल्या तालुक्यातला दुष्काळाचा कलंक पुसण्यासाठी आपण सगळ्यांनी आणखीन एकदा विचार करून आपल्याला या निमित्तानं संधी द्यावी अशी या निमित्तानं मी आपल्याला सगळ्यांना कळकळीची विनंती करतो. आज सिद्धरामय्याची पुढच्या कार्यक्रमाला झाल्यामुळे मी आटोपतं भाषण घेतो आणि या निमित्तानं आमच्या विनंतीला मान देऊन एमपीसीसीच्या विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी मुख्यमंत्री साहेब उपस्थित झाले. त्यांचं या निमित्तानं मी स्वागत करतो आणि येणाऱ्या काळात अशाच पद्धतीचा ಸರ್ ಇದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು 69 ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಭಾಗ ಅದ. ಈ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಂದ್ರ ನೀರು ಬೇಕಾಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಮಾನವತಾ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಂ.ಬಿ. ಗೌಡರು ಇನ್ನ ತನಕ 4 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ನೀರು ಕುಡ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಅದು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಸಿಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಜನರದು ವಿನಂತಿ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತಾರಿತ ಮೈಸಾಳ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾಗ್ಯದ. ಅದು ಖರೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಲಾಕ 4-5 ವರ್ಷ ಹೋಗುದದ ಅನ್ಕತನ ಈ ತುಮಚಿ ಬಬಲೇಶ್ವರದಿಂದ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ನೀವು ಅದು ನಮಗೆ ನೀರು ಈ ಗಡಿ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. यानंतर एम.बी. पाटील साहेब यांनी आपल्या मत व्यक्त करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. आवर्जून तुम्हाला मुद्दा इथं सांगायला आवडेल. फक्त महाराष्ट्र सरकार जत विधानसभा मतक्षेत्ರದ कर्नाटकच्या राज्य सरकारमध्ये काँग्रेस पक्षದ ಮಹಾವಿಕಾಸ ಅಘಾಡಿಯ कोणत्याही मार्गाने पाणी पोहोचवण्याचं ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಂತ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಬಡವರ ಬಂಧುಗಳಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 1.5 ತಾಸು ತಗೋತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತ್ಲಾದ್ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹಾರಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಿ ಶಾಸಕರು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ನೀರು ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಇವತ್ತು ಕೊರತು ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 3 TMC ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕಡೆ 3 TMC ನೀರು ನಾವು ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ಚಕ್ತಾಲಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾವಂತ್ ಆರಿಸಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇಕೋ ಬೇಡ? ಕೈ ಎತ್ತರ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಸಮಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಲಮತ್ ಸಮಾಚಾರ ಅವರು ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಾಗಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ದಿಟ್ಟ ಇದ್ದಂಗ ಅವರು ಸಮಕ್ಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಾವು. ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡ್ದು ಇಡೀ ದಿನ ಇವತ್ತು ಜತ್ ತಾಲೂಕಿನಾಗಿರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ. ಆಗ್ಬೋದನ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು
ಬಡವರ ಬಂಧುಗಳು, ರೈತರ ಬಂಧುಗಳು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜೆತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಬೀಳಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ಅಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತ ಜೆ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗ್ಳೆ ಅವರ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖಂಡರುಗಳ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಿತ್ರರ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೋರಿ ಈ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಂತ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್ಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ, ಅದೇ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಮುವಾದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್
ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಶೋಕ್ ಚವಾಣ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಿಚಡಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ 2019ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೋತರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹುಮತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ಡ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾಜನತೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಶಿವಸೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿಪಿ ಈ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನೇ ಒಡೆಯೋದು, ಅವರನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ಬಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ, ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2008ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, 2019ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ 110 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 2018ರಲ್ಲಿ 104 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಸರಳ ಬಹುಮತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಮೂಲಕ ಬಂದರು. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಈ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರಿಗೆ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 17 ಜನ MLAಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 25ರಿಂದ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ? ಲಂಚದ ದುಡ್ಡಲ್ವಾ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಶಿಗ್ಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತ ದಾಖಲಾಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಲೂ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ₹1 महाराष्ट्रातली सत्ता ನಾನು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಗಳಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರ? ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಎದುರಿಸೋದು, ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪಾದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಾಕೋದು. कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ MP ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಲು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಸಾವಂತ್ರವರು 5 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕೂಡ ಬೈದಿದ್ದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಸಾವಂತ್ರವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಈ ಸಾರಿನೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. आता कर्नाटक राज्याचे मुख्यमंत्री थोड्या वेळात इथं येणार आहे म्हणून मला आवर्जून तुम्हाला मुद्दा इथं सांगायला आवडेल. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರ ಏನಾಯ್ತು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾರದರ್ಶಿ ಉಮೇದುವಾರ आपल्याला लागलाय. ಕೊಟ್ರೇನ್ರಿ? त्यामुळे भयमुक्त जगसाठी 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ರ? ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? महाराष्ट्राचा GDP सगळ्यात मोठा आहे. ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ರ? जमदाडे साहेब ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ರ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ರ? ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಸಿದ್ರ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಚ್ಚೇ ದಿನ ಹೀಗೆ ಬಂತ. ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಬಂತ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ? महाराष्ट्राला ಬಂತ? ಬರಲಿಲ್ಲ. यशवंतराव चव्हाणांचा महाराष्ट्र, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. पाटलांचा महाराष्ट्र होता, जो स्वर्गीय विराजराव ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ तोच महाराष्ट्र आपल्याला ನಾವು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 2,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾರಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು.
ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ. ನಾವು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,22,00,000 ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂದು ನೋಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ, ಶಿಂದೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದು ನೋಡ್ಲಿ. ನಾವು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 2023ರಲ್ಲಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 6-7 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 ಜಾರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 7 ಕೋಟಿ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಜೂನ್ 11, 2023ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 325 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 1,22,00,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಯಜಮಾನಿಯರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ 1,62,00,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 200 ಯೂನಿಟ್ ವರೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕರೆಂಟ್. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ 5 kg ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 170 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರದೇ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇವರು
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು 6 ಗ್ಯಾರಂಟಿನ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ? 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ನಾವು 2,000 ಕೊಟ್ರೆ ಇವರು 3,000 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000, ಮನೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ, ತವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ 414 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವ್ರ ಮನೆ ಹಾಳಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ 71 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇರುವಾಗ. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ 102 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 48 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? 90 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಇದೇನಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು? ಇದೇನಾ? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಅದರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇನು ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿ, ಇವರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮಹಾ ವಿಕಾಸ್ ಅಘಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಗಳಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀರು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇವರು ಆಗ ಹೋದ್ಸರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಹಿಂದೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಹೋದ್ಸರಿನೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು, ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ.